بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، سعودی عرب یمن جنگ ہارنے لگا۔ سعودی عرب پر تابڑ توڑ میزائل اور ڈرون حملے، یمنی حوثیوں کے تباہ کن حملوں سے آخری شہر بھی سعودی اتحاد کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ محمد بن سلمان نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یمن جنگ سے باعزت نکلنے کے لیے، یمن جنگ روکنے کے لیے اقوام متحدہ، یورپی یونین اور امریکہ کو مراسلے ارسال کر دیے گئے۔ نیز سعودی عرب نے یمن میں مقابلہ کرنے کے لیے عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ کی مدد حاصل کر لی۔ حوثی جنگجوؤں کی جانب سے سعودی عرب کے کن علاقوں پر قبضہ کر کے سعودی افواج کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین اکرام، گزشتہ چند ہفتوں سے یمن کے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں اور سعودی عرب دفاعی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ وہ سعودی عرب جس نے گزشتہ 6 سالوں میں یمن کی سرزمین کو تاراج کر کے رکھ دیا تھا، آخر وہ اب عالمی اداروں کے سامنے مظلوم کیوں بن رہا ہے؟ اور عرب اتحاد اور امریکہ، برطانیہ، فرانس کے اتحاد کے ساتھ یمن پر جارحیت کرنے والا سعودی عرب اب سٹیپ بیک کیوں ہونا شروع ہو گیا ہے؟ یمن کے خلاف سعودی عرب کی سربراہی میں عرب اتحاد کی جارحیت 6 سال میں داخل ہو چکی ہے، جبکہ یمن کی مسلح افواج، عوام اور انصار اللہ کی مزاحمت جاری ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یمن میں فوج اور عوام رضاکار فورس کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے اور وہ روز بروز معارب شہر کے مختلف محاذوں پر پیش قدمی میں مصروف ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب کی سربراہی میں معارب کے محاذ پر یمن آرمی اور انصار اللہ کی پیش قدمی روکنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے میں مصروف ہیں۔ مغربی طاقتوں کا حمایت یافتہ سعودی عرب معارب کے محاذ پر یمنی فوج کی پیش قدمی روکنے کے لیے نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پر مجبور ہوا ہے، جن میں سے ایک القاعدہ کے ساتھ اتحاد بھی تشکیل دینا ہے، اور شاید اسی وجہ سے حوثی جنگجوؤں کی جانب سے حملوں میں تیزی لائی گئی ہے۔ عرب اتحاد نے بتایا ہے کہ جنوبی سعودی عرب میں ایران نواز حوثی جنگجوؤں کی جانب سے 2 تباہ کن بارود سے لدے ہوئے ڈرونز کو خمیس مشیط شہر کی طرف حملے کے لیے بھیجا گیا، اور اتحادی افواج نے یمن سے حوثی باغیوں کی طرف سے جنوبی سعودی عرب میں بھیجے جانے والے دونوں ڈرونز کو بروقت تباہ کر دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ترجمان کا کہنا تھا کہ ڈرون حوثیوں کی جانب سے شہریوں اور شہری املاک کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ عرب اتحاد کے ترجمان بریگیڈیئر ترکی المالکی نے حملے کے بعد العربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہری اور شہری تنصیبات سرخ لائن ہیں اور عرب اتحاد بین الاقوامی قوانین کے مطابق ان کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ حوثی جنگجو سعودی عرب کی تنصیبات اور شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حوثی جنگجوؤں کی جانب سے گزشتہ 2 دنوں میں ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو حملے کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ سعودی عرب کے جنوبی علاقے کو بھی جنگی ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، جسے ناکام بنا دیا گیا، لیکن ابہا ایئرپورٹ کو کافی زیادہ نقصان پہنچا اور وہاں پر طیارے بھی تباہ ہوئے۔ ناظرین اکرام، اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ یمن کی مسلح افواج اور عوامی رضاکار فورسز معارب شہر کی مغربی جانب سے پیش قدمی کرتے ہوئے شہر کے انتہائی قریب پہنچ چکی ہیں اور شہر کے قریب ترین علاقے محاذ قرار پانے والے علاقے سروا پر مکمل کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ یمن آرمی اور عوامی رضاکار فورس نے سروا کے علاقے الطلال الحمراء میں سعودی عرب کی سربراہی میں عرب اتحاد کی فوج کا مکمل محاصرہ کر کے انہیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے معارب شہر کی جانب پیش قدمی شروع کر دی اور پہلی چیک پوسٹ پر بھی قبضہ کر لیا گیا، اور یہ چیک پوسٹ سعودی عرب کی حمایت یافتہ مقامی مسلح گروہوں کے زیر کنٹرول تھی۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سروا کے محاذ پر سعودی اتحاد کا بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا ہے، اور معارب شہر میں موجود ہاسپٹل زخمیوں اور لاشوں سے بھرے جانے کے بعد اب دیگر زخمیوں اور لاشوں کو صبح شبوہ کے ہسپتال میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ یمن آرمی اور عوامی رضاکار فورسز کی تیز پیش قدمی نے سعودی اتحاد کو شدید گھبراہٹ کا شکار کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات معارب شہر کے مغربی حصوں پر وحشیانہ انداز میں بمباری کرنے میں مصروف ہے، اور ان فضائی حملوں کا مقصد یمن آرمی کی تیزی سے جاری پیش قدمی کو روکنا ہے۔
सऊदी सरबराही में अरब इत्तेहाद ने फिजाई हमलों के अलावा यमन आर्मी की पेशकदमी रोकने के लिए एक और हरबा इस्तेमाल किया है जो अलकायदा से वाबस्ता अनासिर से मदद हासिल करने पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब ने अलकायदा से वाबस्ता उन अनासर को यमन के मुख्तलिफ सूबों में इकट्ठा किया है जिनमें अलमहरा, हजरमौत, शबूह और अबीन के सूबे वगैरह शामिल हैं। ये दहशतगर्द अनासर का गढ़ तस्वुर किए जाते हैं। सऊदी इत्तेहाद और अलकायदा और सलफी दहशतगर्दों को इन सूबों से इकट्ठा करके मारिब के महाज पर लाया गया है ताकि यमन आर्मी और अंसारुल्लाह की पेशकदमी का मुकाबला किया जाए। सऊदी फौजी सरबराह की जानिब से मारिब में अपने हिमायत याफ्ता मकामी मुसल्लह अनासिर के साथ खतो किताबत से जाहिर होता है कि अलकायदा से वाबस्ता इन अनासिर की ट्रेनिंग का काम गुज़श्ता कई माह से शुरू किया गया था और इन सल्फी दहशत गर्दों की फौजी ट्रेनिंग एक अफ्रीकी मुल्क में मुत्तहिदा अरब अमारात के फौजी ऑफिसर्स के जेर निगरानी अंजाम पाई है। इसी तरह बाज मौसूला रिपोर्ट से जाहिर होता है कि मारिब शहर में सरगर्म अमल अलकायदा के दहशत गर्द हत्ता के महाज जंग पर भी अपना परचम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब यमन में अलकायदा के मारूफ सरबराह खालिद बतरफी ने भी हाल ही में एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें अलकायदा से वाबस्ता इन अनासिर को मारिब के महाज पर सरगर्म हो जाने की दावत दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ अरसा पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन के मशरकी साहिल पर वाक़े सुबह अलमेहरा से खालिद बतरफी को गिरफ्तार किए जाने का ऐलान किया था। मारिब के महाज पर यमन आर्मी और अंसारुल्लाह की तेजी से जारी पेशकदमी और उन्हें हासिल होने वाली मुसलसल कामयाबियों के बायस अमेरिका समेत दीगर मगरबी ताकतों ने यमन में जंगबंदी के क़याम पर जोर देना शुरू कर दिया है। यमन के लिए अमेरिका के नए एलची ने अपने इलाकाई दौरे का आगाज सऊदी अरब से किया है और यूं लगता है कि रियाज में सऊदी बादशाह की सफारती कामयाबियों का मरकज मारिब शहर में यमन आर्मी की पेशकदमी को रोकना और मारिब शहर में सऊदी अरब के कब्जे को बरकरार रखना है। मारिब शहर यमन के शुमाल मशरिक में सऊदी अरब के जेर कब्जा आखिरी ठिकाना तस्वुर किया जाता है। लेंटर किंग की सफारती सरगर्मियों का मरकज मारिब शहर में यमन आर्मी की पेशकदमी को रोकना और मारिब शहर पर सऊदी अरब के कब्जे को बरकरार रखना होगा। मारिब शहर यमन के शुमाल मशरिक में सऊदी अरब के जेर कब्जा आखिरी ठिकाना तस्वुर किया जाता है। लेंटर किंग के सऊदी अरब दौरे से पहले अमरीकी वजारत खारजा यमन में जंगबंदी पर जोर दे चुकी है। दूसरी तरफ यमन आर्मी और अंसारुल्लाह मारिब पर कब्जे के लिए भरपूर कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। यमन आर्मी ने मारिब और अल-जौफ पर सऊदी अरब के बढ़ते फिजाई हमलों के जवाब में सऊदी अरब में वाक़े इबहा फौजी हवाई अड्डे को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया है। अब जब तमाम आलमी ताकतों को ये यकीन हो चुका है कि वो जंग के जरिए सना में कायम अंसारुल्लाह की हुकूमत को ख़त्म नहीं कर सकते बल्कि उन्हें और खित्ते में उनके हवारियों को एक मुकम्मल शिकस्त का सामना है, ऐसे में अमन के मुज़ाकरात और असले की रोकथाम के नाम पर मुकम्मल रुसवाई से बचने की कोशिश शुरू कर दी गई है। अमेरिका और यूरोप देख रहा है कि उनका असला यमनियों के मुकाबले में सऊदी अरब का दिफा करने में नाकाम साबित हुआ है और उनकी हिमायत याफ्ता नाम निहाद हुकूमत भी खात्मे के करीब है। तो ज़रूरी है कि जंगबंदी के नाम पर अंसारुल्लाह की पेशरफ्त को रोका जाए और इंसानी हमदर्दी के नाम पर यमन में फ़आलियत का आगाज़ किया जाए। उनके नज़दीक इसी तरह बातचीत के नाम पर कुछ मकासद हासिल किए जा सकते हैं। इसकी मिसाल अफगानिस्तान में भी मौजूद है, जहां अमेरिका अब ये कह रहा है कि हम तो अफगानिस्तान से जाने के लिए तैयार हैं, अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान आपस में मामलात तय करें। यही काम अब वो यहाँ करने जा रहे हैं। लिहाजा यूरोप से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि यमनी आपस में मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल कर लें, लेकिन हालिया सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब से आखिरी शहर भी छीनता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से सऊदी अरब की जानिब से कहा जा रहा है कि किसी तरह से अमेरिका मुदाखलत करके यमन की जंग से उनकी जान छुड़वाए। इसी वजह से यमन की जंग में सऊदी अरब की जानिब से अब इस तरह से जारहाना हमले भी नहीं किए जा रहे, बल्कि अब जारहाना अंदाज में कार्रवाइयां अंसारुल्लाह की जानिब से की जा रही हैं। अब देखना ये बाकी है कि सऊदी अरब यमन से बाइज्जत तौर पर निकल पाता है या नहीं।